برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن دو آیتوں کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دعوتی پہلو ہوگا۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی پوری زندگی میں کتنی آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی آزمائشوں اور امتحانوں سے گھری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہو کر دکھائے، ہر آزمائش میں اللہ رب العالمین کے لیے صبر کیے اور اس آزمائش میں کامیاب ہو کر دکھائے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان لیا، تو ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو کر دکھائے۔ معزز حاضرین، یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں جو دو بڑے اعمال ہیں، ایک حج جیسا عظیم عمل اور دوسرا قربانی جیسا عظیم عمل، یہ دونوں اعمال کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا جڑا ہوا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہی حج، وہی عمرہ کے لیے اسی جگہ ہم اور آپ جو ہے جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اور اسی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے 10 ذی الحجہ کو ہم اور آپ جانور ذبح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی کے احکام و مسائل تو میں نے گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو زندگی کے دوسرے پہلو ہیں، ان کی شادی، ان کی اولاد، ان کے امتحانات، اسے میں بازو رکھتے ہوئے ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے ان کی زندگی کا دعوتی پہلو۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے جو ہے بڑی سمجھداری عطا کی تھی۔ ہم اور آپ ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آج سے 4500 سال پہلے، کب؟ 4500 سال پہلے عراق کے بابل شہر میں ایک شخص تھا جس کا نام آزر تھا۔ کیا تھا؟ آزر، جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا تھا، جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتا تھا اور بتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ صرف وہی شخص نہیں، بلکہ اس کے گاؤں والے، اس کے علاقے والے، اس کے قوم کے تمام لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ویسے ماحول میں، ویسے شرک اور کفر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، شرک کا گھر تھا، کفر کا گھر تھا، جہاں بتوں کو بنایا جاتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کام سے انسپائر نہیں ہوئے، اپنے باپ دادا کی جو عبادت تھی یا اپنے باپ دادا کو جو طریقہ اس کو فالو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو تلاشنے کی فکر کی کہ اللہ کون ہے۔ اب چونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے جو ہے رشد و ہدایت عطا کی تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اور تحقیق کہ ہم نے پہلے ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد اور ہدایت دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاننے والے تھے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ، اپنے گاؤں والے، اپنی قوم کے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ رب العالمین کو تلاشتے ہیں۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی عقل سے نوازا ہے،
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भी दिमाग दिया है, लेकिन हम और आप तहकीक करने की फिक्र नहीं करते, हम और आप रिसर्च करने की फिक्र नहीं करते, बस अंधी तकलीद करते हुए बाप दादा जो कर रहे हैं उसी पर करेंगे। यही तरीका जो है हमारे मुआशरे में भी पाया जाता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह को तलाशते हुए बाहर खुले मैदान में बैठे हुए हैं, अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। देखिए नौजवानों को भी कैसी जो है दावत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देते हैं। देखते हैं खुले आसमान की तरफ। कहाँ देखते हैं? खुले आसमान की तरफ देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी का जिक्र करते हुए कहता है, वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द वलियकुन मिनल मूक़िनीन। और इसी तरह हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और जमीनों में जो निशानियां हैं उसमें गौर व फिक्र करने की जो है फिक्र डाली। लियकुन मिनल मूक़िनीन, ताकि उन्हें यकीन हो कि इन आसमानों को और इन जमीनों को पैदा करने वाला कोई है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसमानों में नजर दौड़ाते हुए देखते हैं, फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा। आसमान में रात के वक्त में क्या नजर आए? सितारे नजर आने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन सितारों को देखकर कहने लगे, काला हादा रब्बी, ये मेरा रब है, ये मुझे पालने वाला है, या ये मुझे पैदा करने वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सितारों की चमक को देखकर कहने लगे, फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। कुछ रात गुजरी तो देखा कि वो सितारे आसमानों के पीछे छुप गए, रोशनी खत्म हो गई, बेनूर हो गए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ला उहिब्बुल आफिलीन, ये जो बेनूर होने वाले सितारे हैं, ये छुप जाने वाले सितारे, मैं इनसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि ये रब हो ही नहीं सकते। इसी तरीके से कुछ और रात गुजरती है तो सितारों से बड़ा क्या नजर आता है आसमानों में? चांद नजर आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहते हैं, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चांद की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये मेरा रब हो सकता है, शायद ये मेरा रब है। फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। लेकिन कुछ और रात गुजरती है तो चांद भी जो है आसमानों के पीछे छुप जाता है, चांद भी डूब जाता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत नहीं देता तो मैं भी जो है गुमराहों में से हो जाता। मेरे भाइयों, हम और आप खानदान में पढ़कर शिर्क और बुत परस्ती में डूबे हुए हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे शिर्क के दलदल से निकाल, मुझे ये बिदात के दलदल से निकाल और तौहीद की रोशनी मुझे दिखा। अगर हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हमारे सीनों को खोलेगा। तो मेरे भाइयों, रात गुजर गई, अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हुआ कि चांद भी रब नहीं हो सकता। तो जब दिन का उजाला हुआ, सूरज जो है आसमानों से निकलने लगा, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखते हुए कहा, फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, कि जब उस चमकते हुए सूरज को देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि शायद ये मेरा रब है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत ज्यादा रोशनी देने वाला है। फलम्मा अफलत, लेकिन जब ढलते 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 रात हुई तो वो सूरज भी आसमानों में डूब गया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये भी मेरा रब नहीं हो सकता, लिहाजा मैं शिर्क से बरी हूँ, मैं शिर्क करने वाला नहीं हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। बेशक मैं अपने चेहरे को अल्लाह की तरफ फेरता हूँ जो आसमानों और जमीनों को पैदा करने वाला है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके तहकीक की। अल्लाह ने हमें भी अक्ल से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमने इंसान को दो आंखें दी हैं, हमने इंसान को एक जुबान दी है, हमने इंसान को दो होंठ दिए हैं, और हमने इंसान को दो रास्ते भी दिखाए हैं, एक सीधा रास्ता, एक जो है गुमराही का रास्ता। अब ये इंसान पर है कि वो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए सीधे रास्ते पर चलता है, या अपनी अकल को बंद करके बाप दादा के तरीके पर चलते हुए
गुमराही के रास्ते पर चलता है। मेरे भाइयों, ये तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद अपने लिए तहकीक की कि अल्लाह एक है, उसी ने आसमान व ज़मीन को पैदा किया है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये यकीन हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, तौहीद परस्त हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब उनका काम क्या है? दूसरों को भी उसकी दावत देना, दूसरों को भी उसकी दावत देना। आप देखें, और शुरू कहां से करना? गली मोहल्लों में दावत का काम कहां से शुरू करना है? अपने घर से शुरू करना है। जब तक हमारा घर नहीं सुधरता तब तक हम जो है दूसरों के सामने बोलने के काबिल नहीं होते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी वैसे ही किया। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कहते हैं, ऐ अब्बा जान, क्या कहते हैं आज़र, अपने बाप आज़र से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐ अब्बा जान अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, इन बुतों की इबादत कर रहे हो जिन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है। इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी कौम को गुमराही में देख रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से जिक्र करते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से जिक्र करते हुए कहते हैं, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम में जिक्र करते हुए कहा, वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। ऐ नबी, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कीजिए, बेशक वो सच्चे नबी थे। इज़ क़ाल लिअबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। देखिए कितने प्यारे अंदाज से अपने बाप को समझा रहे हैं, कितने प्यारे अंदाज से अपने बाप को समझा रहे हैं। या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु, ऐ अब्बा जान, तुम इन बुतों की इबादत क्यों कर रहे हैं जो ना सुनते हैं, जो ना देखते हैं और ना तुम्हें कोई फायदा देने वाले हैं? क्यों कर जो है इनकी इबादत करते हैं? क्यों कर इनके सामने नजर नियाज पेश करते हैं? क्यों कर इनसे जो है दुआएं मांगते हैं, जबकि ये न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं और ना तुम्हें जो है कोई फायदा दे सकते हैं? फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझाते हुए कहते हैं, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। ऐ अब्बा जान, बेशक मेरे पास इल्म है कि अल्लाह एक है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना, लेकिन आपके पास उसका इल्म नहीं है। अगर हम ये बात अपने बड़ों से कहें तो क्या कहते हैं? हमारे पेट से पैदा हो के हमारे सामने ही जो है ऐसी बातें करता। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि ऐ अब्बा जान, मेरे पास ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं है, लिहाजा फत्तबिअनी, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। क्यों मानो? अहदिका सिरातन सविय्या, मैं तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाऊंगा। देखिए अपने बाप को समझा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं, या अबती ला ताबुदिश शैतान, ऐ अब्बा जान, शैतान की इबादत न करना। अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी इबादत लोग करते हैं वो शैतान है। क्या है वो? शैतान। कोई पत्थर की पूजा करता है, कोई सूरज को मानता है, कोई जो है समंदर को खुदा मानता है, ये तमाम के तमाम शैतान। क्यों शैतान है? क्योंकि इनको शिर्क पर उभारने वाला कौन है? शैतान है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कहते हैं, या अबती ला ताबुदिश शैतान, ऐ अब्बा जान, शैतान की इबादत न करना। इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या, बेशक ये शैतान रहमान का नाफरमान है। रहमान किसका नाम है? अल्लाह का नाम है। ये शैतान अल्लाह का नाफरमान है, लिहाजा तुम्हें भी ये शिर्क में मुब्तला करेगा, लिहाजा तुम शैतान की बात न मानो। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान। अब आगे अगर तुम फिर भी ऐसे ही शिर्क करोगे तो क्या होगा? अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, ऐ अब्बा जान, मुझे डर लग रहा है कि अगर आप ऐसे ही शिर्क करते रहोगे तो रहमान का अजाब तुमको आ पकड़ेगा। लिहाजा ऐ अब्बा जान फतकून लिश्शैतानि वलिय्या, तुम शिर्क करते करते कहीं शैतान के दोस्त न बन जाओ, लिहाजा तुम शिर्क को छोड़ दो। अब बाप का क्या काम था? बेटे की बात, जो हक बात है, उसे मान लेना चाहिए था। उसके बजाय अपने बेटे को सख्ती से जवाब देते हुए कहते हैं, क़ाल अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहीम, कहते हैं कि ऐ इब्राहीम, क्या तू मेरे बुतों से बेजार हो गया है? लइल्लम तंतही, मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे समझाना छोड़ दे। अगर तू मुझे समझाना नहीं छोड़ेगा, लअरजुमन्नक, मैं तुझे पत्थर से मारूंगा, निकल जा मेरे घर से। क्या कहा?
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور کہا کہ تو مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ اللہ اکبر۔ توحید کی دعوت باپ کو دیے تو باپ نے گھر سے باہر نکال دیا۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اس کے باوجود باپ اتنی سختی سے جواب دیا، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، اے ابا جان تم پر سلامتی ہو، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیٰ، بے شک میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کی دعا کروں گا، بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں تک جو ہے بات ہو گئی، باپ نے گھر سے باہر نکال دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے کہا قیامت کے دن میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اب صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ہوں گے تو ان کا باپ آزر جو جہنم میں ہوگا اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ جب ملاقات کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے ابا جان، کیا میں تم سے دنیا میں نہیں کہا تھا کہ شرک نہ کرنا؟ کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میری بات مان لینا اے ابا جان؟ تو آزر جو ان کے والد کہتے ہیں کہ اے بیٹا اب میں تیری بات مانوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اب میں تیری بات مانوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، لہذا میرا باپ جہنم میں گیا ہوا ہے، تو میرے باپ کو جہنم سے آزاد کر دے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اے ابراہیم، میرا وعدہ تو ہے کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، لیکن میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے، جو کفر کرنے والا ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے خاص دوست ہیں، جگری دوست ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے والد جو شرک میں جن کی جو ہے شرک میں موت ہو گئی تھی ان کو جو ہے جہنم سے بچا نہیں سکے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو لے اور دعوت التبلیغ کا جو ہے کام اپنے گھر سے شروع کریں۔ اسی طریقے سے جب باپ نے دعوت قبول نہیں کی تو اب کہاں گئے؟ قوم والوں کے پاس گئے۔ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اشارتاً جو ہے ذکر کرتا جاؤں گا، وقت جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ اے میرے ابا اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ کیا ہے؟ ان بتوں کے سامنے تم مجاور بن کر جو بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں کیا فائدہ دینے والے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ اب ان کے والد اور ان کی قوم کے لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ اے ابراہیم، ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم جو ہے یہی کر رہے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہیوں میں تھے۔ اللہ اکبر، اتنا سخت جواب، کہا کہ تم بھی اور تمہاری قوم کے لوگ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہیوں میں ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اب قوم کے لوگ حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں اے ابراہیم، کیا تو ہمارے سامنے حق بات بیان کر رہا ہے یا ہم سے صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، کھیل تماشے کی بات کر رہا ہے کہ حق بات کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قل قال بل ربکم رب السماوات والارض، کہ میں تمہارے سامنے حق بات کر رہا ہوں، تمہارا رب، آسمانوں کا رب، زمین کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، لہذا تم اس بات کو مان لو۔ لیکن قوم کے لوگ نہیں مانے، قوم کے لوگوں کے سامنے دعوت دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم کے لوگ جو ہے اس بات کو نہیں مانے۔ تو وقت جو ہے گزرتا گیا تو قوم کی جو ہے لوگوں کی ایک عادت تھی یا ایک عمل تھا کہ سال میں ایک مرتبہ وہ لوگ میلہ منانے کے لیے گاؤں سے باہر جاتے تھے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی کہ چلو آپ بھی جو ہے میلہ منانے کے لیے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ کیا کہا؟ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، چنانچہ تم لوگ چلے جاؤ۔ تو قوم کے لوگ میلہ منانے کے لیے گاؤں سے باہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ کی قسم، جب یہ قوم کے لوگ منہ پھیر کر جائیں گے میلہ منانے کے لیے تو میں ان کے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا، میں ایک ایسی تدبیر چلوں گا، میں ایک ایسی چال چلوں گا تاکہ وہ لوگ سمجھیں۔ وہ چال کیا تھی؟
बुतों को तोड़ने का काम था। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस जगह गए जहां उनके बुत रखे हुए थे, बुत खाने में चले गए। वहां जाकर एक कुल्हाड़ी लेकर तमाम बुतों को तोड़ दिए। तोड़ देने के बाद एक बड़ा बुत था, उसके गले में कुल्हाड़ी को लटका दिया और वापस निकल गए। जब कौम के लोग मेला मनाकर वापस लौटे तो सबसे पहले बुत खाने को गए कि चलो जाकर नजर नियाज करेंगे, मेला मनाकर आए हैं, अपनी बुतों की जो है थोड़ा इबादत वगैरह करके आएंगे। जब वो बुत खाने में गए तो देखते हैं कि तमाम बुत तोड़ दिए गए हैं, लेकिन एक बड़ा बुत वहां खड़ा है जिसके गले में कुल्हाड़ी लटकी हुई है। कौम के लोगों को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्से में आकर कहने लगे कौम के लोग, क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, कि हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया। तो बाज़ नौजवानों ने जिक्र करते हुए कहा, समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, कि हम एक नौजवान के मुतालिक सुनते थे कि वो नौजवान हमारे माबूदों को बुरा भला कहता था, वो हमारे माबूदों की शान में गुस्ताखी करता था। ऐसे लगता है कि उसी ने जो है इन बुतों को तोड़ा है, लिहाजा उसे बुला लाइए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल किया, क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, क्या सवाल किया, ऐ इब्राहीम क्या इन बुतों के साथ जो सलूक हुआ है तूने किया है, इन बुतों को तोड़ने वाला तू है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा, क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, कि ऐ मेरी कौम के लोगों ये सवाल मुझसे क्यों करते हो, ये जो तुम्हारा बड़ा बुत है, बड़ा माबूद है, इससे सवाल करो। अगर ये बात करने वाला है, जवाब देने वाला है तो इससे सवाल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहते हैं, फ़रजअू इला अनफुसिहिम, शर्म के मारे सब लोग अपने, दूसरा टुकड़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहते हैं, सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, कि शर्म के मारे अपने सरों को झुका लिए। क्यों झुका लिए? क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो जो बड़ा बुत है सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है, वो कोई बात नहीं कर सकता, कोई फायदा नहीं दे सकता, कोई नुकसान नहीं दे सकता, उनको भी मालूम था। लिहाजा वो तमाम के तमाम लोग सर को झुका लिए और कहने लगे कि ऐ इब्राहीम क्या तू हमें दीवाना समझता है, क्या हमें मालूम नहीं है कि ये तूने ही किया है, और तुझे ये भी मालूम है कि ये बुत बात नहीं कर सकता। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देते हुए कहते हैं, क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह, तो फिर क्यों तुम इसकी इबादत कर रहे हो, क्यों इन माबूदों की इबादत कर रहे हो, मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, जो तुम्हें नफ़ा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते, क्यों कर इन माबूदों की इबादत करते हो। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया और कहा, उफ़ तुफ़ है तुम पर। हम कहते हैं ना, अफसोस है भाई, ऐसे शिर्क में मुलव्विस हो अल्लाह को छोड़कर। हम भी कहते हैं ना, वो मज़ारों पे जाकर, दरगाहों पे जाकर, या इसी तरीके से आस्थानों पर जाकर जो शिर्क के काम करते हैं, बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि भाई कितने अफसोस की बात है, अल्लाह को छोड़कर तुम जो है ऐसे लोगों को पुकार रहे हो जो कब्र में मदफून है। वैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, उफ अफसोस है तुम पर, तुफ है तुम पर कि तुम ऐसों की इबादत करते हो जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब समझाया तो कौम के लोग गुस्सा हो गए। क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, कौम के लोग कहने लगे कि इसे जला दो। क्या कहने लगे? इसको जला दो और अपने माबूदों की मदद करो, अगर इसे नहीं जलाया तो ये आगे चलकर ऐसे ही काम करेगा। तौहीद परस्त जो तौहीद की दावत देते हैं उसके भी बहुत सारे लोग दुश्मन बन जाते हैं। बहरहाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है आग में डाला, वो बड़ा लंबा वाक़या है। तो वो आग जो इंसान को जलाकर खाक करने वाली है, जिसे अल्लाह ने ये ताकत दी है कि जो भी चीज आग में डाली जाती है उसे जला बुना कर राख कर देती है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपने बंदे की मदद करता है तो उसी आग से वो ताकत छीन लेता है जो ताकत इंसान को जला कर राख कर देती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जब डाला गया, वो वाकया बड़ा लंबा है, आप सुनते रहते हैं। क्या कहा अल्लाह ने? कुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, कहा ऐ आग तू उस इब्राहीम पर सलामती और ठंडी वाली हो जा। सुभान अल्लाह। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, कौम के लोग नहीं माने। वक्त के बादशाह के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? वक्त के बादशाह के पास पहुंचे, और जिसका नाम नमरूद था। क्या था जिसका नाम? नमरूद था। और वो नमरूद अपने आप को खुदा समझता था,
اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ وہ بادشاہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، رب کون ہو سکتا ہے؟ جو انسان کو زندہ کرتا ہے، جو انسان کو موت دیتا ہے، وہی جو ہے رب ہے۔ تو بادشاہ نمرود نے اپنے لوگوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ جیل میں سے دو قیدیوں کو لایا جائے۔ جب قیدیوں کو لایا گیا تو بادشاہ نمرود نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس میں سے ایک آدمی کو قتل کرو۔ جب اس ایک آدمی کو قتل کیا تو اس نمرود نے کہا کہ دیکھو میں نے جو ہے ایک کو موت دے دی۔ اس کے بعد جو دوسرا آدمی تھا اسے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ جب اس دوسرے آدمی کو چھوڑ دیا گیا تو بادشاہ نمرود نے کہا کہ دیکھو میں اسے زندہ چھوڑ دیا ہوں، یا میں نے جو ہے اسے زندہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اس لچھر بات کا جواب کیسے دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو چل میرا رب وہ ہے جو سورج کو کہاں سے نکالتا ہے؟ کہاں سے نکالتا ہے؟ مشرق سے نکالتا ہے، اور کہاں ڈبوتا ہے؟ مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں جو ہے ڈبو کر دکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو تمام کے تمام لوگ ہکے بکے رہ گئے۔ بادشاہ بھی ہکا بکا رہ گیا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العالمین ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوتی پہلو بہت سارے ہیں، صرف دو جو ہے ذکر کیا ہوں، تین۔ ایک باپ کو دعوت دیے، دوسرا نوجوانوں اور قوم کو دعوت دیے، تیسرا وقت کے بادشاہ کو بھی جو ہے دعوت دی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے توحید کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کے دلدل سے، کفر کے جھانسے سے، بدعات کے دلدل سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو توحید کی دعوت دیں، شرک سے روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آئیڈیل اور نمونہ مطلب کیا ہے؟ کوئی کرکٹر آئیڈیل اور نمونہ ہو تو اس کی طرح کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرح کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی ہیں، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، کہ ابراہیم اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے بیزار ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو۔ تو ہمارے لیے کیا آئیڈیل اور نمونہ ہے؟ شرک کرنے والے، بدعات کرنے والوں کی دعوتوں میں شریک نہیں ہونا ہے، معلوم نہیں تھا اس لیے چلے گئے، بلکہ ان سے بیزارگی کا اعلان کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہیں دعوت بھی دینا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے اتباع کرو۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ فالو کرو، کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح یکسو ہو کر دعوت و توحید کا کام کرتے تھے تم بھی ویسے کرو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العالمین نے اسی کام کی وجہ سے، انہی امتحانات کی آزمائش میں کامیابی کی وجہ سے کیا بنایا ابراہیم علیہ السلام کو؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو جگری دوست بنایا، توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے، شرک سے بیزارگی کی وجہ سے، لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا جگری دوست بنایا۔ یہی نہیں بلکہ ہم جو قربانی کرتے ہیں ان میں بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد ہے، جیسا کہ شروع میں بھی میں نے اس کو ذکر کیا تھا۔ حج اور عمرے کے لیے جس گھر کی زیارت کرتے ہیں وہ گھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ توحید کی دعوت کو عام کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے ان کے مطابق محنت اور کوشش کرنے کی توفیق دے، آمین۔